हेलो एवरीवन। हाय पिला माने केमिति अଛ? तो लक्ष्मी लर्निंग सेंटर तरफ आपको आज भेटी दिया जाउची दशम श्रेणी निमंते जो पद्य विभाग रही जार नाम हूँ भीमंक सिंहनाद रड़ी ताहा आज पूरा आपण पाखरे पर्यवेसित करा जिवो। तो जे जोठी अठ सबू वर्तमान चली आस स्टार्ट करबा हमर पद्य विभाग भीमंक सिंहनाद रड़ी बुझिल। आदि कवि शारदा दासଙ୍କ रचित महामुनि आदि कवि शारदा दास जे कि पंचदश शताब्दी जन्म ग्रहण करथिले तांकर लेखा तो अविस्मरणीय जहाको आमे काटी परिबा नाही बुझिल। तेणु तांकर रचित भीमंक सिंहनाद रड़ी पद्यटी बहुत सुंदर भावरे बुझेबा पई आमे आज प्रयास करूछु। तो डेरी न करी स्टार्ट करिबा आमे भीमंक सिंहनाद रड़ी। वीडियोटी स्टार्ट करिया पूर्व को कहि रखुची जे जो माने आम चैनल रे नुआ अछंती आम चैनल टी को सब्सक्राइब करिवे। वीडियोटी जदि आपण मानको मन को छुइबो ताहले वीडियोटी आपण लाइक करिबा संगे संगे वीडियोटी को आपणक सांग साथी बंधु वर्ग समस्त पाखक शेयर मध्य करि देबे। चलो पिला माने वर्तमान हम स्टार्ट करिबा भीमंक सिंहनाद रड़ी। देखो भीमंक सिंहनाद रड़ी एटा भीम भीम किए है पिला माने ना भीम होचंती जे जो पांडव वंश थिले पांडव पंच पांडव पांडवंकर एक पंच पांडव मध्यरु जे एक पांडव होचंती भीम जहांको पाखरे पूरा बल सब भाई मध्यरु बल जहाबार अधिक सी होचंती भीम हैला। आ सिंहनाद सिंहनाद रोचे पिला माने सिंहनाद सिंह बेले एडी सिंह नहीं पिलाने सिंह होची जो भगवान शिव जे होची त्रिकालदर्शी जहांकर तृतीय नयन खोलिले आमर सारा पृथ्वी ध्वंस हो जिवो ध्वंस विध्वंस हो जिवो। से कौन करंती जेते बेले काल भैरव रूप धरंती भैरव रूप सेते बेले ए सिंहनाद वाद्य से प्रकाट करंती बुझिल। सिंहनाद अर्थ होची ना महिषी सिंह रे निर्मित एक वाद्य जो आमर महिषी देखुच पिला महिषीर सिंह रे एक वाद्य तैयारी होची ता ना होची सिंहनाद हला। भगवान शिव जेतळे भैरव रूप धारण करंती ए सिंहनाद वाद्य कले आमर पृथ्वी पूरा टळमळ होई पूरा प्रलय हो जाए। कथार अछि ना ए सिंहनाद रड़ी काहेकी कले किए कले ना भीम भीमंक सिंहनाद रड़ी पाठटी काहेकी हैला प्रथमे बुझिबा। जेहेतु आमे जानिचे समस्ते जे पांडव कौरव मध्य रे युद्ध लागिथिला केते दिन धरी महाभारत लागिथिला ना 18 दिन धरी महाभारत लागिथिला हैला। ए जो पांडव कौरव मध्य जो दीर्घ 18 दिन धरी चलीथिला महाभारत युद्ध सेतिरे महामानी दुर्योधन किए महामानी दुर्योधन जो कौरवंकर बड़ भाई जो धृतराष्ट्र पुओ बुझिल तांको होचंती दुर्योधन जे कि ना प्रतिशोध परायण स्वरूप कौन कले ना द्रौपदी वस्त्र हरण करने से निज भाई दुशासन को कहीकि सभा मध्य वस्त्र हरण करने प्रयास करते जार सदुपयोगे जार फल स्वरूप ए महाभारत युद्ध आरंभ होइथिला। कारण जो पांडव भाई माने जुआ खेल रे सबु जिनस हारीगला परे जेतेबेले से पांचाली को निजर कौन शेष कौन शेष संपत्ति उपरे बाजी लगाई तो से पांडव भाई मध्य सेईटाको मध्य हरई देइथिले बुझिल। सेतिपाई बोली ना कौन करा जायछि ना एठी दुर्योधन कौन प्रतिशोध स्वरूप से तांको वस्त्रण करने जो सभा मध्य करते सेठू आम महाभारत सृष्टि होती बुझे। से महाभारत युद्ध जो 18 दिन लगी से मध्य शेष दिन जो दिन जे पर्यंत दुर्योधन मृत्यु घटी से पर्यंत आमर महाभारत युद्ध शेष हब नहीं। तेणु दुर्योधन को मारिबा सकाशे दुर्योधन को मृत्युवरण भीमंक द्वारा ए सिंहनाद रड़ी करा जाइथिला बुझिल पिला माने भीमंक सिंहनाद रड़ी कौन पे करा जाइथिला। एबे आमे कवि परिचय देखिला परे पूरा सारांश बुझेई देबी हैला। जदि एबे मु कहि देबी तमे पाठटी सुनिबा को जम्मा इंटरेस्ट आछबनी पिलाने तो आमे ट्रेलर देखिबा तापर जदि पिक्चर भी बाकी है हैला। देखो आमे स्टार्ट करिबा कोन कवि परिचय।
किए लिखिथिले पाठटी को ना महामुनि आदि कवि सारला दास जे कि पंचदश शताब्दी रे लिखित पंचदश शताब्दी जन्म ग्रहण करथिले। चलो आमे आबे कवि परिचय टिके पढ़ी नबा। देखो कवि परिचय कौन अछि देखो ना ओडिया भाषा रे साहित्य रचना करिथिबा आदि कवि सारला दास हला सूर्यवंशी राजा कपिलेन्द्र देवଙ୍କ समकाଳ ता अर्थ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ହେଇକି ଥିଲେ ଯୋଉ କାଳରେ ଥିଲେ ସେ କାଳରେ ଆଦି କବି ଶାରଳା ଦାସ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ଜୀବିତ ଥିବାର ଏଠି ଜଣା ପଡେ କେତେ ନା ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ତା ଅର୍ଥ 1500 ମସିହା ବୁଝିଲ। ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଝଙ୍କଡ ଗାଁର କଣ ସାରଳ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ସେ କାବ୍ୟ ରଚନା ପାଇଁ ଅପୂର୍ବ ଶକ୍ତି ଲାଭ କରିଥିବାରୁ ନିଜକୁ ସାରଳା ଦାସ ରୂପେ ପରିଚିତ କରାଇଛନ୍ତି। କଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ ସେ ଯୋଉ ଗ୍ରାମର ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ କଣ ନା ଝଙ୍କଡ ଗ୍ରାମରେ ଯୋଉ ସରଳ ଚଣ୍ଡୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଥିଲେ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର କଣ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦୈବ ଶକ୍ତି ବଳରେ ସେ ନିଜେ କଣ କରେ ନା ରଚନା ବା କାବ୍ୟ ଲେଖିବା ପାଇଁ କଣ ହେଇଥିଲେ କାବ୍ୟ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଥିଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସାରଳା ଦାସ ରୂପେ ବୋଲି ଗଣା ଯାଏ ହେଲା। ତାଙ୍କର ପିତୃଦତ୍ତ ନାମ ସିଦ୍ଧେଶ୍ଵର ପରିଡ଼ା ଥିବା ଜଣାଯାଏ। ଏଠାରେ ପିତୃଦତ୍ତ ହଉଛି ପିତା ଦେଇଥିବା ନାମ ହେଲା। ପିଲା ତାଙ୍କ ପିତା ନାମ କଣ ନେଇଥିଲେ ନା ସିଦ୍ଧେଶ୍ଵର ପରିଡ଼ା। ସେ ଯଦି ସିଦ୍ଧେଶ୍ଵର ପରିଡ଼ାରୁ ସାରଳା ଦାସ ହେଇପାରିଛନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆମ କଣ ନିଜ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣ ବା ଆମର ବୁଦ୍ଧି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଉପରକୁ ଆମେ ଆଣି ପାରିବା ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ କେବେ କିଏ କାହାକୁ ନିଚ ଭାବ ନାହିଁ ମନରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ଯେ ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ କିଛି ଭଲ କାମ କରିପାରିବୁ ହେଲା। ଦେଖ ଶାରଳା ଦାସ କଣ କଣ ଲେଖିଥିଲେ ନା ସେ ମହାଭାରତ ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ ଭଳି ପୁରାଣ ମାନ ସବୁ ରଚନା କରି ଯଶସ୍ୱୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଶସ୍ୱୀ ବେଲେ ଚିରକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆମ ମାନଙ୍କ ମନରୁ ତିଳେ ମଧ୍ୟ ଲିଭି ନାହାନ୍ତି ହେଲା। ନା ଏଠି କଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଦେଖ ଏଠି ଆମ ପାଠ ବିଷୟରେ କଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ିଟି ବିଷୟଟି ଶାରଳା ଦାସ ମହାଭାରତର ଗଦା ପର୍ବରେ ଆସିଅଛି। ଏ ତମ ଏକ ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାର ପିଲାମାନେ ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି ଡେସ୍ ପର୍ବରୁ ଆସିଅଛି ବା ଡେସ୍ ରୁ ଆସିଅଛି ବେଲେ ତମେ ସେଇ ଲେଖ୍ୟ ଗଦା ପର୍ବରୁ ହେଲା। କାହିଁର ଶାରଳା ଦାସ ଲେଖିଥିଲେ ମହାଭାରତ ତାହିଁର ମହାଭାରତର ଗଦା ପର୍ବରୁ ଆସିଅଛି ହେଲା। ମହାଭାରତ ମହାସମରରେ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କୁ ହରାଇ ମହାମାନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ଉପଦେଶରେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖ ଏଠି କଣ କହିଲା ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ନିଜ ଲୋକ। ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଯେ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ବୁଝିଲ ନା ନାଇଁ। ଇଏ ମୋ ମାମୁ ପୁଅ ଭାଇ ଇଏ ମୋ ପିଇସି ପୁଅ ଭାଇ ଇଏ ମୋ ନିଜ ଭାଇ ଇଏ ମୋ ଜେଜେ ବାପା ଏସବୁ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଯିଏକି ଆମର ସୁଖରୁ ଦୁଃଖରେ ସାମିଲ ହେଇଥାନ୍ତି। ସେମିତି ଏ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ବା ହରାଇ ବେଲେ କଣ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ କଣ ହବ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଲେ ନାଇଁ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲେ ବେଲେ କିଏ ନା କିଏ ତ ମରିବ ତ ସେ ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମରିବାର ଦେଖିଥିଲେ ହେଲା। ଏ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ମୋର ସମସ୍ତ ଭାଇ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ସମସ୍ତ ଛୋଟ ବଡ ସମସ୍ତେ ମରିଗଲେଣି କେବଳ ମତେ ଛାଡିକି ସେ ସେଥିପାଇଁ କଣ କଲେ ନା ନିଜର ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲେ। ସେଠି କିଏ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ କିଏ ଥିଲେ ନା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କୁ କୋଳରେ ଧରିଥିଲେ। ଏବେ ତମ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ ଯେ ଏ ବ୍ୟାସ ସରୋବର କେଉଠି ଅଛି? ପିଲାମାନେ ଶୁଣ ଆମ ଓଡିଶା କୋଉଥିରେ ତଳେ ନୁହେଁ ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚରେ ଅଛି ବୁଝିଲ ନା ନାଇଁ। ଏ ବ୍ୟାସ ସରୋବର ହଉଛି ଆମ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ କୋଉଠି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ବ୍ୟାସ ସରୋବର ମହୋତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ବ୍ୟାସ ସରୋବରକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ହିସାବରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ଯୋଉଠି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଲୁଚିକି ରହିଥିଲେ ଗୁପ୍ତ ହିସାବରେ ହେଲା। ସେ କାହିଁକି ଲୁଚିକି ରହିଥିଲେ ହେଲା ନା ସେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତମେ ଯଦି ନିଜ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତମର ଗୋଟେ ସୁଇଟେବଲ ଜାଗା ଅଛି ନା ବ୍ୟାସ ସରୋବର ହେଲା ବା ସେଠି ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ଅଛି। ସେ ବ୍ୟାସ ସରୋବର କେବେଠୁ ହେଲା ନା ସେ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଥମେ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେଠି କଣ ଥିଲେ ନା ମହାମୁନି ବ୍ୟାସଦେବ କଣ କରିଥିଲେ ଆମର ବ୍ୟାସଦେବ କଣ କରିଥିଲେ ନା ସେଠି ବହିକି ମହାଭାରତ ରଚନା ବା ମହାଭାରତ ମହାଭାରତ କାବ୍ୟଟି ଲେଖିଥିଲେ ହେଲା ସେଠାରେ ବସିକିରି ସେ ସରୋବର ପାଖରେ ସେଥିପାଇଁ
ସେଟାକୁ ବ୍ୟାସଦେବ ସରୋବର ବା ବ୍ୟାସ ସରୋବର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତା ଆଗରୁ ସେଇଟା ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ହିସାବରେ ଥିଲା, ନାମରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ହେଲା। ତ ଆଗ କାଳରେ କଣ ହଉଥିଲା ନା ସେଠି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ପିଲା। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ଶେଷ ସେଇଠି ହୋଇଛି, ଯୋଉଠାରେ କି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଲୁଚିକି ରହିଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଟାଇପର, ଆମର ଯେ ପୋଖରୀ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛେ, ତ ସେଇଟା ହଉଛି ସରୋବର ବୋଲି କଣ ପୋଖରୀ। ପୋଖରୀ ଭିତରେ ସେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରି ରଖିଥିଲେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କୁ କୋଳରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ ସେ ଭିତରେ। ସେ କାହିଁକି ରହିଥିଲେ ନା ଦେଖ ଏଠି ଲେଖା ଯାଇଛି ନା ଦୁର୍ବାସା ଋଷି। ଦୁର୍ବାସା ଋଷି କଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତମେ ଯଦି ନିଜର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ସେ ଭିତରେ ବା ସେ ସରୋବର ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଲେ ତମକୁ କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ତମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯିଏ ତମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଯିବ ସେ ନିଜେ ହିଁ ସେଠି ମରିଯିବ, ବୁଝିଲ। ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଏ ଆତ୍ମଗୋପନ ଜାଗା ଛାଡି କେବେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବ ନାହିଁ ହେଲା। ଦେଖ ଏଠି ଲେଖା ଯାଇଛି, ଏହି ବ୍ୟାସ ସରୋବର ଶରଣ ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ, ଏ ବ୍ୟାସ ସରୋବର ଭିତରେ ଯିଏ ରହିଥିବ ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ତାର ଶତ୍ରୁ ବଳପୂର୍ବକ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଯଦି ସେ କଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସ୍ୱୟଂ ମୁଁ ସେ ବ୍ୟାସ ସରୋବର ଭିତରକୁ ଯାଇକି ମାରିଦେବି ବୋଲି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ, ତ ସେ ସେଠି ଆକା ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ହେଲା। କିଏ? ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ହେଲା। ତ ଆଉ କଣ ଲେଖା ଅଛି ଦେଖ, ସହଦେବଙ୍କ ମୁଖରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏହି ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ଲୁଚିଥିବାର ସୂଚନା ପାଇ ଭୀମ ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ସିଂହନାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଦୁଇଟି ଭୟଙ୍କର ରଡି ଦେବାରୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅଭୟ କ୍ରୋଡରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାରଣ ନ ମାରି ତାଙ୍କୁ ଠେଲି ଦେଇ ଯୁଦ୍ଧଂ ଦେହି ଡାକରା ଦେଇ ସତୁରି ସତୁରି ଭାର ଗଦା ଧରି ମହାଜପରେ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ଏଠି କଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ନା ଏଠି ତାଙ୍କୁ କିଏ କଲା ନା ଏଠି ସହଦେବ, ଯୋଉ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଛୋଟ ଭାଇ ଥିଲେ ସହଦେବ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ କଳା ଥିଲା, ଭଗବାନ ତାକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୁଣ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତ ଜାଣିପାରନ୍ତି। କିଏ କେଉଁଠି କଣ କରନ୍ତି ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ସେ ନିଜର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଳରେ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏ ବ୍ୟାସସର ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି। ଏହି କଥା ସେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଯଦି ଏପରି କଥା ଅଛି ତାହେଲେ ଭୀମଙ୍କୁ କୁହ ସେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଓ ସେ ସିଂହନାଦ ମାଗିବେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି କଣ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଆମେ ମାରିପାରିବା ବୋଲି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭୀମଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଆଙ୍କେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ଭୀମ ରଡି ଛାଡିବେ ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା ମହାମାନୀ ଯୁଦ୍ଧ, ମହାମାନୀ ମହା ଅହଙ୍କାରୀ, ବୁଝିଲ କିଏ? କ୍ଷଣ କପି ବୋଲେ ସ୍ଥିର ମସ୍ତିଷ୍କ ତାଙ୍କର, ଯେ ସର୍ଟ ଟେମ୍ପର ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଗି ଯାଆନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ମହାମାନୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ସେ ଟିକିଏ କଥାରେ ରାଗି ଯାଇ କଣ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଟକିଲେ ନାହିଁ। ସେ ନିଜର କ୍ରୋଧରେ ବା ନିଜ କ୍ଷଣ କପି ବଳରେ ସେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଠେଲି ଦେଇ ସେ ବାହାରି ଆସିଲେ ସେ ସରୋବର ଭିତରୁ, ଯେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ଆସ, ଯୁଦ୍ଧଂ ଦେହି ଡାକରା ଦେଲେ, ଚାଲ ମୁଁ ତମ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି କହି ସେ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ତାପରେ ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଇଥିବ ତମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ପିଲାମାନେ ହେଲା, ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଇଥିବ ଜାଣିପାରୁଥିବ ହେଲା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏହି ପାଠରେ କଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଏଠାରେ ଭୀମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ସିଂହନାଦ ପ୍ରାପ୍ତି, ତାହାର ବାଦନର ସୌରମଣ୍ଡଳରେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ଓ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଶାନ୍ତନକୁ ଆଗ୍ରହ କରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ବୀରଚିତ ସମ୍ମୁଖ ସମରକୁ ଆଗମନ ବିଷୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଅଛି। ଓ ପାଠଟା ଏ ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡିରେ ଆମେ ସବୁ ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ କିପରି ସେ ସିଂହବାଦ ଆଣିଲେ, ତାହା କିପରି ସେ ବାଦନ କଲେ, ବାଦନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ପୃଥିବୀ ବା ସୌର ଜଗତ କଣ ଘଟିଲା, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କିପରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ରଖିଥିଲେ, ତାପରେ ତାର ଫଳାଫଳ କଣ ହେଲା, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏପରି କାହିଁକି କଥା ହେଲା, ସେ କାହିଁକି ଯୁଦ୍ଧ ଘରକୁ ଆଉ ଥରେ ଚାଲିଗଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏବେ ସବୁ ପଢିବା ହେଲା। ଦେଖ ପ୍ରଥମ ପଦ୍ୟ, ସହଦେବ ବୋଇଲା ସ୍ୱାମୀ ଶୁଣିମା ଜଗନ୍ନାଥ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ମାଗନ୍ତୁ ପବନର ସୁତ। କଣ କହିଲେ, ମୁଁ ତମକୁ ଏବେ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ନା ପିଲାମାନେ ଯେ ସହଦେବ ଯାହାକି ଭବିଷ୍ୟତ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ। ଏଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏଠି ଆମର କବି ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି କାହାକୁ କହିଲେ ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲେ। କାହାକୁ କହିଲେ ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହେଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ପାର୍ଥ ଥିଲେ, ସାରଥୀ ଥିଲେ କାର ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ହେଲା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେ କଣ କହିଲେ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ, କିଏ? କବି ହେଲା।
ଆଉ କଣ କହିଲେ ନା ସହଦେବ ବୋଇଲେ ସ୍ୱାମୀ ଶୁଣିମା ଜଗନ୍ନାଥ। ସହଦେବ ଯେହେତୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଜାଣି ପାରୁଥିଲେ, ଭବିଷ୍ୟତ ଜାଣିକି ବ୍ୟାସ ସରୋବର ବ୍ୟାସ ସରୋବର ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଲୁଚି ରହିଥିଲା ସେଇ କଥା ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ହେଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ମାଗନ୍ତୁ ପବନର ସୁତ। ଈଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି କଣ ଆମର ଶିବ ପ୍ରଭୁ, ଶିବ ମହାଦେବ, ଦେବଙ୍କ ଦେବ ମହାଦେବ ଯିଏ, ତାଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ମାଗନ୍ତୁ। କିଏ ମାଗିବେ ନା ପବନର ସୁତ। ପବନର ସୁତ ହଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଏଠି କାହାକୁ କୁହାଲା ଭୀମଙ୍କୁ କହିଲେ କବି ହେଲା। ପବନର ସୁତ ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସିଂହନାଦ ଟିକେ ମାଗନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲେ ହେଲା। ତାପରେ କଣ ହେଲା ଦେଖ ନା ଗୋବିନ୍ଦେ ବୋଇଲେ ଯେବେ ଯେମନ୍ତ ଅଛି ଭୀମ, ବୁଦ୍ଧି ହରାଇ କିମ୍ପେ କଲୁ ତୁ ମତି ଭ୍ରମ। କଣ କହିଲେ ଗୋବିନ୍ଦେ, ଗୋବିନ୍ଦେ ବୋଲେ ଏଠି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ହେଲା। ଗୋବିନ୍ଦେ ନା ଗୋବିନ୍ଦେ କହିଲେ ବୋଇଲେ କାହାକୁ କହିଲେ ଗୋବିନ୍ଦେ ଭୀମଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଯଦି ତୋ ପାଖରେ ତତେ ଶିବଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯଦି ବରଦାନ ମିଳିଛି, କାହିଁକି ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥାଟି ମୁଁ କହି ରହୁଛି ଦେଖ ନା ଭଗବାନ ଶିବ ଭୀମଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏ ବର ଦେଇଥିଲେ ଏଠି ଶୁଣ। ନା ଗୋଟେ ଦିନ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଅଶ୍ଳେଷା ଗୋଟେ ବୋଲି ଦୈତ୍ୟ ଥିଲା ବୋଲେ ଯିଏକି ରାକ୍ଷସ, ସେ କଣ କଲା ଦିନେ ଅଚାନକ କୈଳାସ ପର୍ବତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଇଥିଲେ ହେଲା। କାହାକୁ କିଛି ନ କହି କିଛି ସାଉଣ୍ଡ ନ କରି କିଛି କଣ ଆମର ଯୋଉ କିଛି ଉପଦେଶ ଆସିବ ଆଉଥିଲେ ନା ଯୁଦ୍ଧ ସାଇରନ ବଜେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଚାନକ ଭାବରେ ଗୋଟେ କଣ କରିଥିଲେ ନା କୈଳାସ ପର୍ବତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା କି କୈଳାସ ପର୍ବତ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇଯାଇଥିଲା ହେଲା। ସେତେବେଳେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଭାଇମାନେ ମିଶି ସେ କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶିବ ଭୀମଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଣ ନା ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ ବା ବର ଦେଇଥିଲେ ହେଲା। ତମେ କଣ କର, ତମକୁ ଭଗବାନ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଭୀମଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବର ଯାଚିଥିଲେ। ସେ ବରଟା ସେ କିଛି ମାଗି ନଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ଭୀମ ସେତେବେଳେ ବର କିଛି ମାଗି ନଥିଲେ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କଣ କହିଲା ନା ଗୋବିନ୍ଦେ ବୋଇଲେ ଯେବେ ଯେମନ୍ତ ଅଛି ଭୀମ ହେଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଭୀମଙ୍କ ପାଖରେ ଏପରି ଗୋଟେ କଣ ଆମର କଣ ଅଛି ଯେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ, ଯିଏକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି ବା ଗୋଟେ ପନ୍ଥା ଅଛି ହେଲା, ଯେ ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଯଦି ମାଗିକି ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବର ଅଛି, ତ ସିଏ କାହିଁକି ମତିଭ୍ରମ ହଉଛନ୍ତି, ସେ କାହିଁକି ଦୁର୍ବଳ ନିଜକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେ କାହିଁକି ଭାବୁଛନ୍ତି କି ନିଜ ପାଖରେ ସେ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ମାରି ପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କାହିଁକି ଭାବୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି ନା, ଯେହେତୁ ସେ ଶିବଙ୍କୁ ବର ମାଗିବାର ବରଦାନ ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଠି କିଏ କହିଲେ ନା କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଭୀମଙ୍କୁ ହେଲା ହେଲା ଯେ ତମେ କାହିଁକି ମତିଭ୍ରମ ହଉଛ। ତାପରେ ଦେଖ ଯେବେ ବହନ ତୁ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ମାଗ, ରଡିର ନାଦେ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ, ବାହାର ହଉ ଆଗ ବାହାର ହଉ ବେଗ ହେଲା। ଦେଖ ନା ଏଠି ହଉଛି ବହନ, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ବହନ ବେଲେ କହୁଛି ନା ବାହାରି ଆସି ହେଲା। ଆଉ ଏଠି ବିଶ୍ୱନାଥ କହିଲେ ଭଗବାନ ଶିବ, ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ମାନ ବୋଲେ ନିଜ ମନର ରଜା, ଯିଏ ନିଜ ମନକୁ ଯୋଉଟା ସେ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଏଠି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆଗରୁ ତମର ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ଯେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯଦି କ୍ଷଣ କପି ନିଜ ମନ ଗୋବିନ୍ଦ, କଣ ପାଇଁ ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ କରନ୍ତି ସବୁ କାମ ହେଲା, ସେ କାହାକୁ ଆଗ ପଛ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଗଲା ହେଲା। ହେଲେ ଏଠି କୃଷ୍ଣ କଣ କହିଲେ ଯେବେ ବହନ ତୁ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ବାଗ, ତୁ ଏବେ ତୁରନ୍ତ ବାହାରି ଯାଇ, କିଏ କହିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଯେବେ ତମେ ତୁରନ୍ତ ଏବେ ବାହାରି ବା ଏଠୁ ବାହାରି ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ତମେ ଜିନ୍ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କଥା ଜିନ୍ ତପସ୍ୟା କରିବା କଥା କର, ଆଉ ଶିବଙ୍କୁ କଣ ତମେ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ସିଂହନାଦ ମାଗ, ଆଉ ତମେ ଯୋଉ ରଡି ଛାଡିବ ସେ ରଡିରେ ସିଂହନାଦର ବାଦ୍ୟର ରଡିରେ ମାନଗୋବିନ୍ଦ ବାହାର ହଉ ବେଗ, ଜଲ୍ଦି ବେଗ ବେଲେ ଜଲ୍ଦି ହେଲା, ଜଲ୍ଦି ସେ ବାହାର ହେଇଯାଉ, ଯୋଉ ସରୋବର ଲୁଚିକି ଅଛି ସେ ସରୋବର ଲୁଚିକି ବାହାରିକି ଆସୁ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଧ୍ୟାନରେ ଚିନ୍ତିଲା ସେ ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର, ଆସନ କମ୍ପିଲା ଯେ ଦେବଶୂଳ ଧର। ଦେଖ ଏଠି ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏଠି ଭୀମ ହେଲା। ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପଞ୍ଚଭାଇ ଭିତରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର ଏଠି ଭୀମଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଶୂଳଧର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏଠି ଶିବ ହେଲା। ଶୂଳଧର ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଏଠି ଶିବ। ଦେଖ ଧ୍ୟାନେନ ଚିନ୍ତିଲା ସେ ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର, ସେ ସେଠାରେ ରହି ସେ ବ୍ୟାସ ସରୋବର ପାଖରେ ରହି ସେ କଣ କଲେ ନା ଧ୍ୟାନ କଲେ, କାହାକୁ ନା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ, ଯାହାର ନାମ ଏଠି ଶୂଳଧର ବୋଲି କବି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ସେ ଶୂଳଧର ବୋଲି କାହିଁ କହିଲେ? ନା ଯେହେତୁ ସେ ତ୍ରିଶୂଳକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଶୂଳଧର ବୋଲି କୁହାଗଲା। ହେଲା, ଧ୍ୟାନ ଚିନ୍ତିଲେ ସେ ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର, ସେ ସେଠାରେ ରହି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ଵାରା ନା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଯୋଉ କୈଳାସ ଗିରି ଅଛି ସେ ପୁରା ହଲଚଲ ହେଇ ଉଠିଲା, ପିଲାମାନେ ଥରହର ହେଇ ଉଠିଲା। ସେ ଏପରି ତପସ୍ୟା କଲେ। ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖ, ଧ୍ୟାନେନ ଜାଣିଲେ ସେ ଦେବ ପଶୁପତି, ଈଶ୍ୱରେ ବୋଇଲେ ଦେବୀ ଶୁଣବ ପାର୍ବତୀ। ହେଲା, ଧ୍ୟାନେନ ଏଠି ଦେଖ ପଶୁପତି, ପଶୁପତି ଅର୍ଥ ହଉଛି ଭଗବାନ ଶିବ, ପାର୍ବତୀ ବୋଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପାର୍ବତୀ। ହେଲା, ହେଲା, ଧ୍ୟାନେନ ଏଠି ଧ୍ୟାନେନ ଜାଣିଲେ କିଏ? ଦେବ ପଶୁପତି, ଦେବଙ୍କ ରାଜା କିଏ? ପଶୁପତି। ପଶୁପତି ଅର୍ଥ ହଉଛି ଭଗବାନ ଶିବ। କାହିଁକି? ସେ ପଶୁ ବାଘର ଛାଲରେ ସେ ନିଜକୁ କଣ ବା କଣ ନିଜକୁ ପ୍ରକଟିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ନା ସାପକୁ ମଧ୍ୟ ବେକରେ ଗଳାରେ ରଖିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପଶୁପତି ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ବାହନ ମଧ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ମହାରାଜ ନନ୍ଦୀ। ନନ୍ଦୀ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପଶୁ, ବୁଝିଲ ନା? ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପଶୁଙ୍କର ପତି ବୋଲି ରାଜା, ପଶୁପତି ବେଲେ ପଶୁ ମାନଙ୍କର ରାଜା। ହେଲା, ଧ୍ୟାନେନ ଜାଣିଲେ ସେ, ଆମେ ତାକୁ ଧ୍ୟାନେନ କାହିଁକି ଜାଣିଲେ? ନା ସେ ହଉଛନ୍ତି ବାବା ଯୋଗୀ। ଯୋଗୀ ବାବା କିଏ? ଶିବ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ। ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ କଣ? ସେ ଯୋଗ ସାଧନାରେ ସବୁବେଳେ ଥିବେ। କାହା କଥା ଶୁଣୁଥିବେ? ଡେଲି ତ ଯୋଗ କରୁଥିବେ, ବୁଝିଲେ ନା ନାଇଁ? ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କଣ? ସେ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ କିଏ? ଭୀମ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତପସ୍ୟା କଲେ, ଏଇ କଥା ସେ ନା ଭଗବାନ ଶିବ ଧ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରିଲେ। ଆଉ ଏ କଥା ସେ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଭୀମ ମତେ ଧ୍ୟାନରେ କଣ? ଧ୍ୟାନରେ ମତେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି। କିଏ? ଭୀମ ମତେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି ବୋଲି ସେ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ହେଲା, ଆଉ କଣ କହିଲେ? ନା ଆମ୍ଭନ୍ତ ସିଂହନାଦ ମାଗୁଅଛି ବୀର ଭୀମା, ତୁମ୍ଭ ବିଚାରକୁ କିସ ଜଗାଇ ଗୋ ଉମା। ନା ଆମ୍ଭର ଯୋଉ ସିଂହନାଦ ଅଛି, ହେ ଉମା, ହେ ଉମା। ହେଲା, ଉମା ବୋଲେ କିଏ? ଏଠି ପାର୍ବତୀ। ହେଲା, ଭଗବାନ ଶିବ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭୀମ ମତେ ଧ୍ୟାନରେ ମୋର ଯୋଉ ଅଛି ସିଂହନାଦ ବାଦ୍ୟ, ସେ ବାଦ୍ୟଟି ସେ ମତେ ମାଗୁଅଛି। ଆଉ ତମେ ସେ ଯୋଉ ମାଗୁଛି ମତେ ସିଂହନାଦ ବାଦ୍ୟ, ମୁଁ ଦେବି କି ନ ଦେବି, ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି, ତମେ ଟିକେ ମତେ ଚିନ୍ତା କରି କୁହ। ତମ ବିଚାରକୁ କଣ ଆସୁଛି ଗୋ ଉମା ବୋଲି ସେ ପଚାରିଲେ। କିଏ? ନା ଭଗବାନ ଶିବ। ହେଲା, ପାର୍ବତୀ ବୋଇଲେ ଭୀମସେନ ଆମ୍ଭ ଉପଗାରୀ, ବେଳେ ବେଳେ ପାଣ୍ଡବ ଆମ୍ଭ କପିଳାସ କଇଁ ଉଦ୍ଧରି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏ ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ, ତମେ କଣ ପାଶରି ଗେଲ କି? ପାଶରି ଗଲ? ପାର୍ବତୀ କଣ କହିଲେ? ଦେଖ, ଭୀମସେନ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ଉପକାରୀ। ଉପକାରୀ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏଠି ଉପକାରୀ, ପିଲାମାନେ। ହେଲା, ଦେଖ ଏଠି କଣ? ନା ଉପକାରୀ, ଉପକାରୀର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଉପକାରୀ। ଆଉ କପିଳାସ କଇଁ, କପିଳାସ କଇଁ ଅର୍ଥ କପିଳାସ କୁ। ହେଲା, କପିଳାସକୁ ଉଦ୍ଧରି, ଉଦ୍ଧରି ବେଲେ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ହେଲା, ଉଦ୍ଧରି ବେଲେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ବା ଉଦ୍ଧାର ବେଲେ କାହାକୁ? ଆମେ ଯାହାକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କୁହାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଉଦ୍ଧରି ବେଲେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ହେଲା, ପାର୍ବତୀ ବୋଇଲେ, ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ଶିବଙ୍କୁ, ହେ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କର, ତୁମ୍ଭେ କଣ ପାଶରି ଗଲ କି? ଭୀମ, ଭୀମ କଣ? ଆମର ଯୋଉ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଆମକୁ ଆମର କପିଳାସକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଆମ କପିଳାସକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଏସବୁ କଣ ତମେ ପାଶରି ଗଲ କି? ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଉପକାରୀ, ଆମ ଉପକାରୀ ବନ୍ଧୁ ସେ। ତମେ କଣ ଏ କଥା ପାଶରି ଗଲ କି? ତମେ ଆହୁରି ମତେ ପଚାରୁଛ ତମର ବିଚାରକୁ କଣ ଆସୁଛି? ତମେ ତୁରନ୍ତ ଏହା ଡେରି ନକରି ତାଙ୍କୁ ଏହା ପ୍ରଦାନ କର ବୋଲି ଦେଖ ପାର୍ବତୀ କହିବେ। ହେଲା, ଦେଖ, ସତ୍ୟ ମନା ଇଛି ଦେବ ଯେ ତ୍ରିପୁରାରୀ, ପାର୍ବତୀ ବୋଇଲେ ସିଂହନାଦ ଦିଅସି ବହା। ହେଲେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ପିଲା। ଦେଖ, ଦେଖ, କପିଳାସ କାହିଁ ଉଦ୍ଧରି, ସତ୍ୟ ମନା ଇଛି ଦେବ ଯେ ତ୍ରିପୁରାରୀ, ଏଇଟା ତିନିଟା ହବ ପିଲାମାନେ। ହେଲା, କଣ ହବ? ନା ପାର୍ବତୀ ବୋଇଲେ ଭୀମସେନ ଆମ୍ଭ ଉପକାରୀ, ବେଳେ ବେଳେ ପାଣ୍ଡବ ଆମ୍ଭ କପିଳାସ କହିଁ ଉଦ୍ଧରି, ସତ୍ୟ ମନା ଇଛି ଦେବ ଯେ ତ୍ରିପୁରାରୀ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କରିଛ ପ୍ରଭୁ ଶିବ। ଏ ପଶୁପତି, ହେ ଦେବଙ୍କ ଦେବ ମହାଦେବ, ତମେ ତାଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କରିଛ ଯେ ତମେ ତାଙ୍କୁ ବର ଦେବ ବୋଲି। ତମେ ଆଜି କାହିଁ ସେ କଥା ପାଶରି ଯାଉଛ ବୋଲି ପାର୍ବତୀ ତାଙ୍କୁ ବାରଣ କଲେ। ହେଲା, ତାପରେ କଣ ହେଲା? ନା ପାର୍ବତୀ ବୋଇଲେ ସିଂହନାଦ ଦିଅସି ବହନ, ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ହେତୁ ତୁମ୍ଭେ ବ୍ରତୀ ଅଛ ତ୍ରିଲୋଚନ। ତ୍ରିଲୋଚନର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଗଲା। ବ୍ରତୀ ଅଛ, ବ୍ରତୀ ଅର୍ଥ ହଉଛି ରକ୍ଷା ପାଇଛ। ହେଲା,
ପାର୍ବତୀ କଣ କଲେ, ହେ ବାବା ଦେବ ମହାଦେବ, ତୁମେ ଜଲ୍ଦି ସେ ସିଂହନାଦ ତମେ ବହନ ଦିଅ, ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସେ ସିଂହନାଦଟି ପ୍ରଦାନ କର। ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପାଇଁ ତମେ ଆଜି ନିଜ ରାକ୍ଷସ ବା ଅଶ୍ଳେଷା ରାକ୍ଷସ ଠାରୁ ତମେ ଆଜି ରକ୍ଷା ପାଇଅଛ, ନହେଲେ ଆଜି ଏଇ କୈଳାସପୁର ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଋଣ ଅଛେ। ଯେତେବେଳେ ତମେ ତାକୁ ସତ୍ୟ କରିଛ ବର ଦେବା ପାଇଁ, ତମେ ତୁରନ୍ତ ନିଜ ମନ ଇଚ୍ଛା ବା ମନକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିକିରି ତମେ ତାଙ୍କୁ ସେ କଣ ସିଂହନାଦଟି ପ୍ରଦାନ କର। ତାପରେ କଣ କହିଲେ ଦେଖ, ସଙ୍କଟ କାଳେ ତୁମ୍ଭର ଉଦ୍ଧାରନ୍ତି ପୁଣ, ଦିଅସି ସିଂହନାଦ ପ୍ରସନ୍ନ ବେଦରଣ ବା ବଦଣେଣ। ହେଲା, ଏଠି କଣ କଲେ, ସଙ୍କଟ କାଳେ, ସଙ୍କଟ ଅର୍ଥ ହଉଛି ନା ଆମର ସଙ୍କଟ ବୋଲେ କଣ, ବିପଦ। ହେଲା, ବିପଦ ବେଳେ ତମେ ଯଦି ବିପଦ ସମୟରେ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ଆମକୁ କଣ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁମେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଭୀମଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ବାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କର। ହେଲା, ସଙ୍କଟ ବିପଦ କାଳରେ ଉଦ୍ଧାରନ୍ତି ପୁଣ। ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଯିଏ ବିପଦ କାଳ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ମନ ନିଜ ପ୍ରାଣ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ସେ କଣ ବାଦ୍ୟଟି ପ୍ରଦାନ କର। ଏଥିରେ ମନ ସଂକୋଚ କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବୋଲି ମାତା ଉମା ଶିବଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ହେଲା, ତାପରେ କଣ କଲେ ନା, ଘନ ଘନ ଆସନ କମ୍ପଇ ସଦାନନ୍ଦ, ଚିରି କୁଟେରୁ କାଢିଦେଲେ ସେ ସିଂହନାଦ। ହେଲା, ସେ ଯୋଉ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, କିଏ ଏଠି ସଦାନନ୍ଦ ବୋଲେ କିଏ, ଶିବ, ଭଗବାନ ଶିବ, ଶିବଙ୍କ ତାଣ୍ଡବ ଜାଣିଛ ତ ପିଲାମାନେ। ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଭୀମ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସିଂହନାଦ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତପସ୍ୟା କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଯେ ଏତେ ଯୋଉ କଥା ହଉଛନ୍ତି ଶିବ ପାର୍ବତୀ, ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ, ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ଜାଣିଲେ ଏଠି ଶିବ ପାର୍ବତୀ କଥା ହଉଛନ୍ତି ଯେ ଭୀମ ଆମକୁ ତପସ୍ୟା କରୁଛି, ମାଗୁଛି, ତାଙ୍କେ କଥା ହେଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୀମ କଣ ସେ ଧ୍ୟାନରେ ଥିଲେ। ସେ ଏତେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ ଯେ କପିଳାସ ପୁରା କଣ ହଲଚଲ ହେଇ ଆସିଲା। ହେଲା, ଘନ ଘନ ଆସନ କମ୍ପଇ ସଦାନନ୍ଦ, ତାଙ୍କ ଆସନ ପୁରା କମ୍ପି ଉଠିଲା, ସେ ଏମିତି ଧ୍ୟାନ କଲେ ଯେ। ହେଲା, ତାପରେ ସେ ଶେଷରେ କଣ କଲା, ଚିରିକୁଟି, ଚିରିକୁଟିର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏଠି ମୁଣା ପିଲାମାନେ। ହେଲା, ଆମର ଯୋଉ ପକେଟ ଅଛି ପକେଟ, ଚିରିକୁଟରୁ ତାଙ୍କର ଚିରିକୁଟରୁ କାଢି ତାଙ୍କ ସିଂହନାଦ ଯୋଉ ବାଦ୍ୟ ରଖିଥିଲେ, ସେ ଯୋଉ ମୁଣାରେ ରଖିଥିଲେ, ସେ ମୁଣାରୁ କାଢି ସେ ଚିରିକୁଟ ବାଦ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଦେଲେ। ହେଲା, ଦେଖ ତାପରେ କଣ ଅଛି ଦେଖ, ଈଶ୍ୱର ବୋଇଲେ ତୁ ବହନ ହୋଇଯିବୁ, ତିନି ଘାନ୍ତି ମାତ୍ରକ ଶବଦ ଭୀମସେନକୁ ସହିବୁ। ହେଲା, ଈଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଶିବ କଣ କହିଲେ, କାହାକୁ କହିଲେ ନା ସିଂହନାଦକୁ କହିଲେ। ସିଂହନାଦକୁ କହିଲେ, କଣ କହିଲେ ନା ଏ ସିଂହନାଦ ବାଦ୍ୟ ତୁ ଏଠି ବହନ ହୋଇଯିବୁ, ବହନ ବୋଲେ ବାହାରି ଯିବୁ, ବାହାରି ଯିବୁ, ମୁଁ ତତେ ଯା ବୋଲି କହୁଛି, ତୁ ଏଠି ବାହାରିକି ଯିବୁ କୋଉଠିକି ନା ଯୋଉଠି ଭୀମସେନ ଅଛି। ଆଉ ଭୀମସେନ ବା 3 ଥର ହିଁ ତତେ ବାଦ୍ୟ କରିବ। ହେଲା, ଭୀମସେନ ତତେ 3 ଥର ଚୁମ୍ବିବ ବା ଚୁମ୍ବନ କରିବ, ତତେ ଫୁଙ୍କିବ, ତୁ 3 ଥର ହିଁ ବାଜିବୁ। ହେଲା, ଭଗବାନ ଶିବ ସିଂହନାଦକୁ ଏଇ କଥା କହି ତାକୁ ପଠେଇ ଦେଲେ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ବା ଭୀମସେନ ଯୋଉଠି ଅଛି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସେ କହିଦେଲେ। କିଏ, ଭଗବାନ ଶିବ। ହେଲା, ସିଂହନାଦ ଆସନ୍ତେ ପ୍ରସର ପବନ, ଶବଦେ କମ୍ପୁଅଛି ମୃତ୍ୟୁ ଯେ ଭୁବନ। କଣ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସିଂହନାଦଟା କୈଳାସପୁରରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ଆସି ଆସି କୋଉଠି ଆସ, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିବ ନା ନାଇଁ ପିଲାମାନେ, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ପୁରା ଜଗନ ପବନ ପୁରା କମ୍ପି ଉଠୁଛି, ଯେମିତି କି ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବ, ତାଣ୍ଡବ ଖେଳିବ, ଯେମିତି କଣ ପୃଥିବୀ ପୁରା ଧ୍ୱଂସ ହେଇଥିବ, ସେମିତି ପୁରା ଆସୁଅଛି। ସେ ଆସିଲେ ବେଳେ ଏତେ ଜୋରରେ ପବନ ହଉଛି ବା ପବନର ସୁଅରେ ସେ ପୁରା ଆସୁଛି ସେ ସିଂହନାଦ ବାଦ୍ୟଟି। ହେଲା, କାଳା ନଳ ଜାଣି ବିକାଶ ସିଂହନାଦ ଜ୍ୟୋତି, ଆଦିତ୍ୟହୁଁ ସତେ ଗୁଣ ତେଜ ବିକାଶନ୍ତି। ହେଲା, କଣ କହିଲେ, ସିଂହନାଦ ଆସନ୍ତେ, ନାଇଁ ସରି, କାଳା ନଳ ଜାଣି ବିକାଶୀ ସିଂହନାଦ ଜ୍ୟୋତି, ଆଦିତ୍ୟ ହୁଁ ସତେ ଗୁଣ ତେଜ ବିକାଶନ୍ତି। ଏଠି କାଳା ନଳ, ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କାଳା ନଳର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନି। କାଳା ଅର୍ଥ ପୁରା କାଳ। ହେଲା, କାଳ ପରି ପୁରା ଅଗ୍ନି, ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନି। ଆଉ ଆଦିତ୍ୟ, ଆଦିତ୍ୟର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ। ହେଲା, କଣ ହେଲା ନା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅଗ୍ନିକୁ ଧାରଣ କରି ସୃଷ୍ଟି କରି, କିଏ ପୁରା ନିଆଁ। ଦେଖ ଆମେ ଗୋଟେ ବଲ୍ ଟି କଣ କରୁଛେ, ଆମେ
ଗୋଟେ ଆମେ ସାମାନ୍ୟ ବଲଟି ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ିଲେ ବେଲେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପୁରା ଯେତେ ଜୋରରେ ବା ଯେତେ ସ୍ପିଡରେ ଆମ ଉପରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାର ଡବଲ ସ୍ପିଡ ତଳକୁ ଖସୁଛି ନା ନାଇଁ, ଖସୁଛି ନା ନାଇଁ। ସେମିତି ଯେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟି ଉପରୁ ଯଦି ତଳକୁ ଆସିବ ସେ ତାର ସ୍ପିଡ ଟା କଣ ହବ, ଜୋର ହବ ନା ନାଇଁ। ତେଣୁ କାଳା ନଳ ଜାଣି ହେଲା ସେ ପୁରା କଣ କରୁଛି ନା ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନି ଧରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆହୁରି 7 ଗୁଣ ଅଧିକ ଦେଇଦେବ, ଆଦିତ୍ୟଙ୍କୁ 7 ଗୁଣ ତେଜ ବିକାଶ ହେଲା। ସେ ଏପରି ଆସୁଛି ଯେ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତେଜରୁ ଆହୁରି 100 ଗୁଣ ତେଜ, ଯେ ପୁରା ଚମକି ହେଇକି ପୁରା ଆକାଶ ବା ତଳକୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳକୁ ଖସି ଆସୁଛି। ଏହା ଆସିଲା ବେଳେ କଣ ନା ପବନ ଶୁ ଶୁ ହେଇ ପୁରା ଚାରିଆଡେ ପୁରା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ଥରହର ହେଇ ପୁରା ହଉଛି ହେଲା। ଦେଖ ତାପରେ କଣ ଅଛି, ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଆସି ପ୍ରବେଶ ହଇଲା ବ୍ୟାସ ସରୋବର ତୀରେ, ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର ଭୀମ ଧଇଲା ତାହା କରେ ହେଲା। ଦେଖ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଆସି ପ୍ରବେଶ ହଇଲା, ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଅଛି ଆକାଶରେ, ଆକାଶରୁ ଆସି ପ୍ରବେଶ ହଇଲା ବ୍ୟାସ ସରୋବର ତୀରେ, ବୋଲେ ବ୍ୟାସ ସରୋବର ଯୋଉ ବ୍ୟାସ ସରୋବର ଥିଲା ତାର କୂଳରେ ସେ ପୁରା ପଡିଲା କଣଟା ସିଂହନାଦ ବାଦ୍ୟଟା ହେଲା, ସିଂହନାଦ ବାଦ୍ୟଟା ଆସି ବ୍ୟାସ ସରୋବର କୂଳରେ ପଡିଲା ହେଲା, ଭିତରେ ପାଣି ଭିତରେ ଜଳ ଭିତରେ ପଡିଲା ହେଲା। ଆଉ ତାହାକୁ କଣ କଲା ଭୀମସେନ ଯୋଉ ଜାଣିଲା, ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନରେ ଜାଣିଲା ଯେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ସେ ଯୋଉ ଧ୍ୟାନ କରିଥିଲା, ଧ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଜାଣିଲା ଯେ ଆମର କଣ ଭଗବାନ ଶିବ ଯୋଉ ସିଂହନାଦ ମୁଁ ମାଗିଥିଲି ତାହା ଅଛି ମୋ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ମତେ ମିଳିଗଲା। ଆଉ ଏଠି କଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର ଭୀମ ଧଇଲା ତାହା କରେ, କରେ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏଠି ପିଲାମାନେ ହାତ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଆସିରି ସିଂହନାଦ ବାଦ୍ୟ ଆସିରି ବ୍ୟାସ ସରୋବର ଭିତରେ ପଶିଲା, ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ନା ଭୀମ ତାହାକୁ ଜାଣିକିରି ଧ୍ୟାନ ବଳ ବଳ ଜାଣିଲା ଆଉ ତାହାକୁ ସେ ପାଣି ଭିତରୁ ବାହାର କରି ଧରିଲା, କିଏ ଭୀମ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ କଣ କହିଛି, ଆରେ ଆରେ ନିଶତ କିମ୍ପା ହଉ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ, करे ଧରି ପାଣ୍ଡବ ତାହା ଚୁମ୍ବିଲା ସିଂହନାଦ ହେଲା। କଣ କହିଲା ଆରେ ଆରେ ନିଶତ, ନିଶତର ଅର୍ଥ କଣ ଯଦି ପିଲାମାନେ ନିର୍ଲଜ ଦୁର୍ବଳ, ଏ ଯୋଉ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି କାହା କହୁଛନ୍ତି ମାନ ଗୋବିନ୍ଦକୁ, ତୁ କାହିଁକି ନିର୍ଲଜ ପଳି ନିଃସହାୟ ପରି ସେ ସରୋବର ଭିତରେ ଲୁଚିକି ରହୁଛି ବୋଲି ଭୀମ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ସମ୍ବୋଧନା କରିଛନ୍ତି ହେଲା। କାହାକୁ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ, ମାନ ଗୋବିନ୍ଦର ଅର୍ଥ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଦେଇଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହେଲା। ପାଣ୍ଡବ ବୀର ପାଣ୍ଡବ ଭୀମ ଯେ ନିଶତ ନିର୍ଲଜ ବୋଲି ତାକୁ କାହାକୁ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଏଠି କହିଲେ। ଆଉ କଣ କହିଲେ, ଏତିକି କହିଲା ପରେ କଣ କଲେ ନା କରେ ଧରି ପାଣ୍ଡବ ତାହା ଚୁମ୍ବିଲା ସିଂହନାଦ, ଆଉ ସିଂହନାଦକୁ ହାତରେ ଧରିକିରି ନା ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ବାଦ୍ୟ କରିବାରେ ସେ ଲାଗିଲେ, କିଏ ଚୁମ୍ବିଲେ ବୋଲେ କଣ ଫୁଙ୍କିଲେ ହେଲା, କିଏ ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର ଭୀମ ହେଲା। ଆକ୍ରେଶୀନ ସିଂହନାଦ ଭୀମସେନ ଗାଢେ କଲେ ବାଦ୍ୟ, ମହିମଣ୍ଡଳ କମ୍ପିଲା ପ୍ରଥମ ଶବଦ। ଆକ୍ରେଶୀନ, ଆକ୍ରେଶୀନ ହେଲେ ପୁରା ଭିଡି ଧରିଲେ ପିଲାମାନେ ହେଲା। କଣ କହିଲେ ଆକ୍ରେଶୀନ ଅର୍ଥ କଣ ଭିଡି ଧରେ, ପୁରା ସିଂହନାଦ ବାଦ୍ୟଟା ପୁରା ଭିଡି ଧରିଲେ। ପ୍ରଥମ ଗାଢେ, ଗାଢେ ବୋଲେ ପୁରା ଜୋରରେ ବାଦ୍ୟ କଲେ ବୋଲେ ସାଉଣ୍ଡ କଲେ ହେଲା। ଯେ ପ୍ରଥମ ରଡି ପ୍ରଥମ ଫୁଙ୍କା ଫୁଙ୍କିଲେ ସେ ଫୁଙ୍କାରେ କଣ ହେଲା ନା ମହିମଣ୍ଡଳ, ମହିମଣ୍ଡଳ ହଉଛି ଆମର ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ କମ୍ପିଲା ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ, ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦଟା ପୁରା କମ୍ପି ଉଠିଲା। ଏବେ ଦେଖ କିନି କମ୍ପି ଉଠିଲା, କମ୍ପିବା ଦ୍ଵାରା କଣ କଣ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ହେଲା। ଦେଖ ନଳିନୀ ପତ୍ରରେ ଯେନେ ପଡନ୍ତେଣ ପାଣି, ପୃଥିବୀ ଦଲ ଦଳିତ କମ୍ପଇ ମେଦିନୀ। ନଳିନୀ ପତ୍ର, ଏଠି ନଳିନୀ ପତ୍ର ହଉଛି ପଦ୍ମ ପତ୍ର ହେଲା। ପଦ୍ମ ପତ୍ରରେ ପାଣିଟା ରହୁଛି ପିଲାମାନେ ଗଡି ପଳଉଛି ନା, ପଳଉଛି ନା ନାଇଁ। ପଦ୍ମ ପତ୍ରରେ ଯେହ୍ନେ ପଡନ୍ତେଣ ପାଣି, ଯେ କଇଁ ପତ୍ର ସାରୁ ପତ୍ର ପଦ୍ମ ପତ୍ର ଆମେ ଯୋଉ ସାରୁ ପତ୍ର ଛାଡ ପଦ୍ମ ପତ୍ର ତମେ ଦେଖିନଥିବ ନହେଲେ କୋଉଠୁ ଆଣିନଥିବ, ସାରୁ ପତ୍ର ତ ଦେଖିଥିବ। ଆମେ ପିଲାବେଳେ କଣ ବିଲେଇ ଆଇଲେ ଆମେ ସେଟା ଖେଳିଥାଉଛେ, ପାଣିଟା ଚହଲି ସେ ସାରୁ ପତ୍ର ରହୁଛି ନା ନାଇଁ। ସେମିତି ଏଠି ନଳିନୀ ପତ୍ର, ନଳିନୀ ପତ୍ର ହଉଛି ପଦ୍ମ ପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପାଣିଟା ପଡିଲେ ଯେମିତି ପୁରା କଣ ଖେଳେଇ ଚାରିଆଡେ ଖସି ପଳଉଛି, ସେମିତି ପୃଥିବୀଟା ମଧ୍ୟ ଏ ବାଦ୍ୟରେ କଣ ହେଲା ଦଲ ଦଳିତ ହେଇ ପୁରା ଛେଚି ବାଡେଇ ହେଇକି ପୁରା ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କଣ ପାଇଁ ପୁରା ସାଉଣ୍ଡ ଏତେ ଜୋରରେ ଥିଲା ଯେ ପୁରା ପୃଥିବୀ ପୁରା ଧ୍ୱଂସ ହେଲା ପରି ଲାଗିଲା ହେଲା। ସଞ୍ଚା ଛାଡି କରି ଯେ ବୁଲେଇ ମନ୍ଦର, ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ନିଦ୍ରା ଭାଞ୍ଜି ଉଠି ବସିଲା ହାତୀକାର ହେଲା। ସଞ୍ଚା, ସଞ୍ଚା ଅର୍ଥ ହଉଛି ମାପ ହେଲା। ଦେଖ ଆମେ ଗୋଟେ ବିରୁଆଡି ରଖୁଛେ କି ଚେୟାରଟି ରଖୁଛେ, ଆମେ ମାପିକି ରଖୁଛେ ନା ନାଇଁ ଯେ ଏତିକି ଜାଗା ଭିତରେ ଆମର ଚେୟାରଟା ରହିବ ହେଲା ନାଇଁ। ଏ ମାପରୁ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚି ଯିବ ପିଲା, କଣ ପାଇଁ ନା ଯେ ଭୀମ ଯେ ଶବ୍ଦଟା କଲେ ଏ ମାପରୁ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚିକି କେତେ ଆଇବ ଏତିକି ପଳେଇବ, ହେଲେ ଆମେ ଡରିଯିବା ନା ନାଇଁ। କଣ ଏମିତି କଣ ଗୋଟେ ହେଲା ଯେ ଇଏ ଘୁଞ୍ଚିକି ଏଇଠି ପଳେଇଲା ହେଲା। ସେ ଆସରେ କଣ
ନା ମନ୍ଦର ମନ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପର୍ବତ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଯୋଉ ପାହାଡ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘୁଞ୍ଚେନି ପିଲାମାନେ। ପର୍ବତ ଏତେ ଜୋରରେ ପାହାଡ ସେ ଘୁଞ୍ଚେ, ଯଦି ଏଇଟା ବୀର ପାହାଡଟା ଯଦି ଘୁଞ୍ଚି ପକଉଛି ତାହେଲେ କଣ ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟୁଛି ବୋଲି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ଲୋକମାନେ ଭାବିଲେ ହେଲା। କଣ ପାଇଁ ନା ଯେହେତୁ ଭୀମ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନାଦ କରୁଛନ୍ତି କୋଉଟା ସିଂହ ବାଦ୍ୟ, ସିଂହ ମଧ୍ୟ ନାଦ କଲାରୁ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ହେଲା। ସଞ୍ଚା ଛାଡି କରି ମାପ ଛାଡି କରି ସେ ଯୋଉ ମାପ ଏ ଯୋଉ ଏତେ ଜାଗା ରଖିଥିଲା ଏ ଜାଗାରୁ ଏଠି ଘୁଞ୍ଚିଲା ପିଲାମାନେ ମାପ ଛାଡି କରି କଣ ହେଲା ନା ମନ୍ଦର ବୁଲିଲା ବୋଲେ ସେଇଠୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ଆଉ ଟିକେ ପଳେଇଲା ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଏ ସାଉଣ୍ଡ ଏତେ ଜୋର ଯେ ଯଦି ପର୍ବତ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଇଥିବ ଜାଣ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ତାପରେ କଣ ହେଲା ନା ମାନଗୋବିନ୍ଦ ନିଦ୍ରା ଭାଞ୍ଜି ଉଠିଲେ ବସିଲା ଧାତିକାର। ଧାତିକାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଶୀଘ୍ର ହେଲା। ଧାତିକାର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ଜଲ୍ଦି। ଯେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦରେ କଣ ହେଲା କାନ ପୁରା ଗୁର୍ଜରିତ ହେଇଗଲା କାର ମାନଗୋବିନ୍ଦ ହଉଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର। ସେ ସିଂହ ମାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କ କୋଳରେ ଶୋଇଥିଲା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କର କୋଳରେ ଶୟନ କରିଥିଲେ, ସେ ତୁରନ୍ତ ଉଠି କରି ବସି ପଡିଲେ କିଏ ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହେଲା। ତାପରେ କଣ ହେଲା ଦେଖ, ପୁଣ ଆରେକ ରଡିଲା ଦିଲା ବୀର ଭୀମ, ଛଡ ଲକ୍ଷ ଯୋଜନେ ଆକାଶେ କମ୍ପିଲା ବୀରଜମ ହେଲା। ପୁଣି ଆରକେ ଏଠି ଛାଡି ଦେଇଛି ପିଲା, ପୁଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି କଣ ହବ ପୁଣି ହେଲା। ପୁଣି ଆରେକ, ଆରେକ ବୋଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା। ପୁଣି ଆରେକ ବେଲେ ଗୋଟିଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରଡି ଦେଲା କିଏ ଭୀମ। ଭଗବାନ ଶିବ କଣ କହିଥିଲେ ନା ତୁ ତିନିଟା ଏକା ରଡି ଛାଡୁ, ତିନିଟା ଏକା ତତେ ଭୀମ ଶବ୍ଦ କରିବ। ଗୋଟେ ଶବ୍ଦରେ ଏତିକି ହେଲା ପିଲାମାନେ ଦେଖିଲ ନା ନାଇଁ କଣ କଣ କହିଲି ତମକୁ। ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ରଡି ଛାଡିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଶଙ୍ଖ ବାଦ୍ୟ ବା ସେ ସିଂହନାଦ ବାଦ୍ୟ କଲେ ହେଲା। ସିଂହନାଦ ବାଦ୍ୟ କଲେ। ପୁଣି ଆରେକ ରଡିଲେ ଦିଲା ବୀର ଭୀମ, ଦିଲା ବେଲେ ବଜେଇଲେ ଦେଲେ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ବଜେଇକି ଦେଲେ ହେଲା। ବୀର ଭୀମ, ବୀର ଭୀମ ସେ ପୁରା ବୀର ଅଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ବୀର ଭୀମ ହେଲା। ଛଡ ଲକ୍ଷ ଯୋଜନେ, ଛଡ ଲକ୍ଷ ବେଲେ 6 ଲକ୍ଷ, ଏଠି ଛଡ ଲକ୍ଷ ହେଲେ 6 ଲକ୍ଷ, ଯୋଜନା ବେଲେ କଣ ମାଇଲ ବା ଦୂର ହେଲା। 6 ଲକ୍ଷ ପୁରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଗଲା, ସେ ଯୋଉ ଏତେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଯେ ପୁରା 6 ଲକ୍ଷ ଯୋଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସାଉଣ୍ଡ ଗଲା ହେଲା। ଆକାଶ କମ୍ପିଲା ବୀର ଜମ, ଯେମିତି ବୀର ଜମ ସତେ ଜମା ହେଇକି ସବୁ ନେଇଲା ପରି ଛିନ ଛିନ କଲା ପରି ମାରି ନେଲା ପରି ପୁରା କଣ ଛିନ ଛତର ପୁରା ହେଇଗଲା। 6 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଉଣ୍ଡ ପୁରା ଖେଳେଇ ଗଲା। ସେ ସାଉଣ୍ଡ ରେ କଣ ହେଲା ଆଉ ଟିକେ ଦେଖ ପିଲା ବଢିଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗେ ଦେଖ। ପାତାଳେ ଅନନ୍ତ ନାଗର କମ୍ପିଲା କ ଫେରୁ, ନବଦ୍ୱୀପ ଶପଥ ସାଗର କମ୍ପିଲା ଟଳମଳ ହଇଲା କ ମେରୁ ହେଲା। କଣ କହିଲା ପାତାଳେ ଆମର କଣ ଅଛି ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ଅଛି ନା ନାଇଁ। ସ୍ୱର୍ଗରୁ କୋଉଠି ଆସିଲା ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆସିଲା କଣ ସିଂହନାଦ ବାଦ୍ୟ। ଏଠି ସେ ଭୀମ ବଜେଇଲେ, ଏଠି ବଜେଇଲେ ଏମିତି ବଜେଇଲେ ଯେ 6 ଲକ୍ଷ ମାଇଲ ଉପରକୁ ପୁରା ଗଲା ସାଉଣ୍ଡ ଟା ହେଲା। ତାପରେ କଣ ଆହୁରି ପାତାଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ପାତାଳ ଭିତରେ କିଏ ଶୟନ କରିଥିଲେ ନା ସର୍ପ, କିଏ ସର୍ପ ଶୟନ କରିଥିଲେ। କିଏ ନା ବାସୁକି ନାଗ ଅନନ୍ତ ନାଗ, ଯିଏ କି କିଏ ନା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାଗ ହେଲା। ତାଙ୍କର ଫେରୁ, ଏଠି ଦେଖ ଫେରୁ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଫଣା ପିଲାମାନେ ହେଲା। ତାଙ୍କର ଫଣା ଟା ଏମିତି ହଲିଲା ଫଣା ଟା ଚହଲି ଯଦି ହେଲା। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ବୀର ସାପ, ନାଗ ସାପ ଛାଡ ନାଗ ସାପ ତ ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ ନାଗ ଯାହାର ନାମ ଅନନ୍ତ ନାଗ ତାଙ୍କର ଫଣା ଯଦି ଝଲି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର କଣ ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିବ ତମେ ନିଜେ ଭାବ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ଆଉ କଣ କହିଲେ ନା ନବଦ୍ୱୀପ, ନବଦ୍ୱୀପ ନବଦ୍ୱୀପ କଣ କଣ ଆମର ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ହିସାବରେ ଏଠି ନଅଦ୍ୱୀପକୁ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ବା ଆକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି। ନଅଦ୍ୱୀପ କଣ କଣ ଯାଉଛି ନା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୱୀପ, ନାଗଦ୍ୱୀପ, ସୌମ୍ୟଦ୍ୱୀପ, ଗନ୍ଧର୍ବ ଦ୍ୱୀପ, ବରୁଣ ଦ୍ୱୀପ, ପଶେରୁମାନ ଦ୍ୱୀପ, ଗର୍ଭସ୍ଥ ମାନ ଦ୍ୱୀପ, ତାମ୍ରପାର୍ଶ୍ୱ ଦ୍ୱୀପ ଆଉ କୁମାରିକା ଦ୍ୱୀପ। ଏ ହଉଛି 9ଟା ଦ୍ୱୀପ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ଏ 9ଟା ଦ୍ୱୀପ ଆଉ ଶପଥ ସାଗର, ଶପଥ ରହୁଛି 7 ସାଗର 7 ସମୁଦ୍ର। କଣ କଣ ନା ଦଧି ଦୁଗ୍ଧ ଘୃତ ଲବଣ ଇକ୍ଷୁ ସୁରା ଜଳ ହେଲା। ଏ 7ଟା ସାଗର ତା ସହିତ ମେରୁ, ମେରୁ ଅର୍ଥ ହଉଛି ପର୍ବତ ହେଲା। ଏ ଯୋଉ ମେରୁ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଟାଣ ପର୍ବତ ଭଳିଆ ହେଲା। ଏ ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଡି ଛାଡିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ରଡିରେ କଣ ହେଲା ନା ପାତାଳରେ ଅନନ୍ତ ନାଗର ଫଣା ମଧ୍ୟ ଦହଲି ଗଲା, ଆଉ 7 ସାଗର 9 ଦ୍ୱୀପ ତା ସହିତ ପର୍ବତ ମଧ୍ୟ ଥରହର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ହେଲା।
ତାପରେ କଣ କଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ନା ଆଦିତ୍ୟ ଭୂମଣ୍ଡଳ ଧ୍ରୁବମଣ୍ଡଳ ଅମର ଅଣ୍ଡଳ ଆକାଶେ ଲାଗିଲା ଉଛୁଳିଲା ସିନ୍ଧୁ ଜଳ। ଆଦିତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ, ଆଦିତ୍ୟ ଆଦିତ୍ୟ ବୋଲେ କଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳ। ଭୂମଣ୍ଡଳ, ଭୂମଣ୍ଡଳ ହଉଛି ପୃଥିବୀ ମଣ୍ଡଳ। ଧ୍ରୁବମଣ୍ଡଳ, ଧ୍ରୁବ ହଉଛି ବା ଧ୍ରୁବ ତାରା ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ଧ୍ରୁବ ତାରା ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଅଞ୍ଚଳ। ଆଉ ଅମର ଅଣ୍ଡଳ, ଅମର ବୋଲେ ଯୋଉଠି ମରଣ ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗ, ବୁଝିଲ ନାଇଁ, ଯୋଉଠି ଲୋକ ମରି ନାହାନ୍ତି, ଅମର ଅଛନ୍ତି, ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, ତାର ଅମର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଅମର ମଣ୍ଡଳ ବା ସ୍ୱର୍ଗ ମଣ୍ଡଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏ ଚାରୋଟି ମଣ୍ଡଳ ଓ ଏ ଚାରୋଟି ମଣ୍ଡଳ କଣ ପୁରା ଥରବର ହୋଇ ଉଠିଲା ପିଲାମାନେ। ପାଣ୍ଡବ, ବୀର ପାଣ୍ଡବର ସେକେଣ୍ଡ ଧ୍ୱନିରେ ସିଂହନାଦ ଯୋ କାଳ ଭୈରବ ରଡି, ବୁଝିଲ, ଶିବଙ୍କ କାଳ ଭୈରବ ରଡିରେ ଯେମିତି ପୃଥିବୀ ପଞ୍ଚ ପୁରା ପ୍ରଳୟ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଉଛି, ସେମିତି ଭୀମଙ୍କ ଦ୍ଵିତୀୟ ରଡିରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ, ଆଉ କଣ ଭୂମଣ୍ଡଳ, ସ୍ୱର୍ଗମଣ୍ଡଳ ହେଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳ, ଧୁବତଳା ମଣ୍ଡଳ ସବୁ ଥରହର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା ସହିତ କଣ ହେଲା, ନା ଆକାଶେ ଲାଗିଲା ଉଛୁଳିଲା ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ହେଲା। ସିନ୍ଧୁ ଜଳ, ସିନ୍ଧୁର ତ ହଉଛି ସାଗର, ସମୁଦ୍ର, ସମୁଦ୍ର ଜଳ ଉଠିକିରି ପୁରା ଆକାଶରେ ଲାଗିଲା ଭଳି ଦେଖା ଗଲା ହେଲା। ଦେଖାଗଲା କଣ ଲାଗିଲା ହେଲା। ତାପରେ କଣ ହେଲା ଦେଖ, ରେ ରେ କାର କରି ରାଜା ଧୂତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀ ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ ମାରି ବାହାସ୍ପଟ ଗର୍ଜିଲେ ଗର୍ଜିଣ ବେଗେ ଉଠି। ରେ ରେ କାର କରି, ରେ ରେ ବେଲେ କଣ ଯେ, ଆମେ ଦେଖ ଆମେ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ଆମେ ସାଡେ ଦେଖ ଆମେ ସଡକରେ ଗୋଟେ ମନେକର କାହା ସହିତ ମାଡ ହେଇଯାଏ, ଆମେ କଣ ରେ ରେ ଏ କହୁଛେ ନା ନାଇଁ, ତ ବାହା ପିଆ, ବାହା ପିଆ ବେଲେ କଣ ଯେ ନିଜେ ସତେ ମାରିଦେଲା ପରି ହେଲା। ବାହା ପିଆ ବଳ ଦେଖେଇଲା ପରି ସିଏ କହିଲେ କିଏ, ଧୂତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀ। ଧୂତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଧୂତ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଧୂତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଛନ୍ତି କିଏ ପିଲାମାନେ, ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଏନେ ଏଠି ଧୂତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀ ବୋଲି କୁହାଗଲା କାହାକୁ, ନା ରାଜା ଧୂତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀ। ରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ରାଜା ଧୂତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ସେ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରାଜା ହେଲା। ତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏଠି କଣ କଲେ, ସତେ ମାରିଦେଲା ପରି କଣ କଲେ, ଆରେ ଆରେ କଣ ତୁ କଣ ମତେ ଜବାବ ଦଉଛୁ, ତୁ କଣ ମତେ ଡାକରା ଦଉଛୁ ବୋଲି ଭାବିରି ଏଠି ରଡି ଛାଡି ନିଜକୁ ନିଜେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ କରି ବାହାରି ଉଠିଲେ କିଏ, ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ ମାରି ବାହାସ୍ପଟ ଗର୍ଜନ୍ତି ବେଗେ ଉଠି। ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ, ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ ଅର୍ଥ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଛାତି ବା ଛାତିକୁ କଣ ଚାପୁଡା ମାରି ବିଧା ମାରି କହିଲେ, କଣ ରେ ମତେ ଡାକୁଛୁ, ତୁମେ କଣ ମତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଡାକୁଛ, କହି ଗର୍ଜିରି ପୁରା ଉଠିଲେ କିଏ, କିଏ ମହାମାନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହେଲା। ମହା ଗଗନ ନିଶ୍ୱାସ ବୁଲାଇ ବେନି ଡଳା ବେନି ଭୁଜେ ଆକ୍ରୋଶୀ ଧଇଲେ କମଳା। ଏଠି କମଳା ଅର୍ଥ ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କିଏ ଧରିଥିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୋଳରେ କିଏ ଶୋଇଥିଲେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୋଉଠି ବାସ କରନ୍ତି, ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେତେବେଳେ ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ସବୁବେଳେ ଥାଆନ୍ତି ପିଲା ହେଲା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଥାଆନ୍ତି ହେଲା। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ଏବେ ସେ ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ନିମନ୍ତେ ବା ନିଜ ପିଲାକୁ ବା ନିଜ ଶିଶୁକୁ ସେ ନିଜର ପୁତ୍ର ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ କାହାକୁ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ। ତେଣୁ ସେ କଣ ନିଜ ଶିଶୁକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ନିମନ୍ତେ, ନିଜ ପିଲାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ନିଜ କୋଳରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାସ ସରୋବର ଭିତରେ ଧରିକି ରଖିଥିଲେ ହେଲା। ଦେଖ, ମହାଗଗନ ନିଶ୍ୱାସ ବୁଲେଇ ବେନି ଡଳା ବେନି ଭୁଜେ ଆକ୍ରୋଶୀ ଧଇଲା କମଳା। ଏ କଣ କହିଲେ, ନା ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଆଖି ଡୋଳା ଅନେଇକିରି ଉଠେଇକିରି ଚାରିଆଡେ ଦେଖିକି ନିଜେ ବାହା ପିଆ ପିରି ମାରି ଯିବାକୁ କହିଲେ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଡୋଳା ଅନେଇ ଦେଖିଲେ, ଦେଖିଲେ ମତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଡାକୁଛି ମୁଁ ପଳେଇବି, ସେତେବେଳେ କମଳା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ଭିଡି ଧରିଲେ, ବେନି ଭୁଜେ, ବେନି ଭୁଜ ହଉଛି ଦୁଇ ହାତରେ ଧରିଲେ କାହାକୁ, ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଡାକି ଧରିଲେ, ନାହିଁ ତମେ ସେଟାକୁ ଯାଅ ନାହିଁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ବାରଣ କଲେ କିଏ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଲା। ଆରେ ଆରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅପାର ପ୍ରଗତ୍ୟାଂ ଯେ କଲୁ ବାବୁ ବୋଇଲୁ ଯେ ଭୀମର ସାତ ରଡି ସହିବୁ। ଏଠି ମା କଣ କହିଲେ, ନା ଆରେ ଆରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅପାର ପ୍ରତିଜ୍ଞାଂ, ପ୍ରତିଜ୍ଞାଂ ଅର୍ଥ ହଉଛି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ହେଲା। ଅପାର ତୁ ମତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲୁ, ଏ ବାବୁ, ଏ ପୁଅ, ଏ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଯେମିତି ମା କୃଷ୍ଣ ଯଶୋଦା ମା ଯେମିତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ବାବୁ ଧନ ନୀଳମଣିରେ ବୋଲି, ସେମିତି ଏଠି ମା ଗୋଟେ ପୁତ୍ରକୁ ଡାକୁଛି, ରେ ବାବୁ, ରେ ପୁତ୍ର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ତୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲୁ ପରା ଯେ ଭୀମର ସାତଟା ରଡି ସହିବୁ। ତୁ ଆଜି କାହିଁ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭାଙ୍ଗି ତୁ ତାର ଦ୍ଵିତୀୟ ରଡି ସହି ପାରିଲୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ରଡି ତ କେମିତି କେମିତି ସହିଲୁ, ଦ୍ଵିତୀୟ ରଡିରେ ତୁ ଉଠି ବସିଛୁ ତା ତୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଲାଗି। ଏସବୁ ବାରଣ କଲେ, ଏସବୁ ମା ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ କାହାକୁ, ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ
ହେଲା। ଦେଖ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଜା କମଳା ଭୁଜ ଦଣ୍ଡ ଦିଲାପିଲି ଅଧର କୁଷ୍ଟ କରି ପଳାଯା ବୋଲି ବୋଲି। ହେଲା କଣ କହିଲେ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଜା। ଏଠି ରାଜା ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ କିଏ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। କମଳା ଅର୍ଥ ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଭୁଜ ଦଣ୍ଡ ଦିଲାପିଲି ଭୁଜ ଦଣ୍ଡ ବେଲେ ଦି ବାହୁ ଯୋ ହାତ ହେଲା। ଭୁଜ ଦଣ୍ଡ ବେଲେ କଣ ବାହୁ ବାହୁ ଦିଟାକୁ ଦେଲା ପେଲି। ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ କଣ କଲେ ଯେତେବେଳେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କୁ ଆଟକେଇଲେ ଦୁଇ ଭୁଜକୁ ଦେଲେ ଧରି ନାଇଁ ବାବୁ ତୁମେ ସେଟାକୁ ଯାଅ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କଣ କଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ହାତ ଦୁଇଟାକୁ ପେଲି ଦେଲେ ଧରି ପେଲି ଦେଲେ ଯେ ତୁମେ ଏଠୁ ପଳେଇ ଯାଅ। ଅଧର ପୁଷ୍ଟ କରି ଅଧର ବେଲେ କହନ୍ତି ତଳ ଅଟ ତଳ ଅଟକୁ ଦାବୁଡି କଣ ନଇଁ ତମେ ଏଠୁ ପଳେଇ ଯାଅ ଅଧର ପୁଷ୍ଟ ପୁରା ଟାଣ କରି ଭିଡି ଧରି ସେ ତାଙ୍କୁ ମାକୁ ମନା କଲେ ନା ତୁ ଏଠୁ ପଳେଇ ଯା ବୋଲି କହିଲେ। କିଏ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। କାହାକୁ? ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ। ହେଲା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଇଲେ ଯେ ପଳାଉ ଅଛିନି ମୁହିଁ ତୋହର ଭର୍ଚ୍ଛନା ବୋଲିବାକୁ ଥିଲି ତ ବାଟ ଚାହିଁ। ଏହେ କେଡେ କାମ କଲ ହେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଦେଖ କଣ କହିଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀର ଅର୍ଥ ହଉଛି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ହେଲା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କଣ କହିଲେ ପଳାଉ ଅଛିନି ମୁହିଁ ମୁଁ ଯାଉଅଛି ରେ ପୁଅ ତୁ ଆଜି ମତେ ପଳା ପଳା ବୋଲି କହୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ହୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତତେ ତୋ ଖାନ୍ଦରେ ମୁଁ ରହିଥିଲି ତତେ କେତେ ଜଗତ ମୁଁ କେତେ ଅସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ କରିଛି। ଆଁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତତେ ମୁଁ ଜିତେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ତୁ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ବସ୍ତ୍ରହରଣ କରିବା ପାଇଁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ସରି ଆମର ସଭା ମଧ୍ୟକୁ ଧରି ଆସିଲୁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତତେ ରକ୍ଷା କରୁଛି। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁ ମତେ ରକ୍ଷା କରୁଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ତତେ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କିନ୍ତୁ ତୁ ମତେ ଆଜି ମତେ ପଳା ପଳା ବୋଲି କହୁଛୁ। କଣ ଏହି ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତ ବାଟ ଚାହିଁ ବସିଥିଲି ବୋଲି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଭର୍ଚ୍ଛନା ଭର୍ଚ୍ଛନା ଅର୍ଥ ଗାଳି କଲା ବୋଲି କହିଲେ ତୁ ଏଠି ପଳେଇ ଯା ମା ତୁ ଏଠି ପଳେଇ ଯା। ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏହାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ରେ ବାବୁ କଣ ଏଇ ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତୋ ଗାଳି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତ ବାଟ ଚାହିଁ ବସିଥିଲି କି ବୋଲି ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ କହିଲେ। ଆଉ କଣ କହିଲେ ମୁଁ ଏବେ ପଳଉଛି ରେ ବାବୁ ପଳଉଛି। ଲଛି ବୋଲେ ଆବର ରଡ଼ିଏ ଯେବେ ତୁ ସହିବୁ ପାମର ଏରଡ଼ି ସହିଲେ ତୁରେ ହୋଇବୁ ଅଜରାମ୍ବର। କଣ କହିଲେ ଲଛି। ଲଛି ରଥ ଅଛି କଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏକା। ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଏଠି ଲଛି ବୋଲି କୁହାଗଲା। ହେଲା ଲଛି ବୋଲେ ଆବର ରଡିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ତୁ ରଡି ସହିଯାରେ ପୁଅ। ହେଲା ହେଲା ସେ କଣ କହିଲେ ନା ତୁ ସାତୁଟା ରଡି ସହିଲେ କହିଥିଲୁ ତୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲୁ ଯେ ଭୀମର 7 ରଡି ସହିବୁ କିନ୍ତୁ ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଡିରେ ହିଁ ବାହାରି ପଡୁଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରଡି ହିଁ ତୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନୁ। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରେ ମତେ ତ ପଳେଇ ଯା କହୁଛୁ କିନ୍ତୁ ମୋ କଥା ଶେଷ କଥା ଶୁଣିନେ ଯେ ଯେ ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରଡି ସହିଯା। ତୃତୀୟ ରଡିଟି ସହିଯା ତତେ କିଏ ଆଉ ହରେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତୁ ଅମର ହେଇଯିବୁ ଅଜୟ ହେଇଯିବୁ। ଯେ ଅଜରାମ୍ବର ଲେଖା ହେଇନି ଅଜରାମ୍ବର ଅଜରାମ୍ବର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଅମର ଅଜୟ ତାକୁ କିଏ ହରେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ହେଲା ଅଜରାମ୍ବର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଅମର ଅଜୟ। ହେଲା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ରଡି ତୁ ସହିଯାରେ ବାବୁ। ହେଲା ସହିଯା ଏ ରଡି ସହିଲେ ତୁ ହଇବୁ ଅଜରାମ୍ବର। ତୁ ଏ ରଡିଟା ଯଦି ସହିଯିବୁ ତତେ ଆଉ କିଏ ମାରି ପାରିବ ନାହିଁ। ତୁ ଅମର ହୋଇଯିବୁ। ହେଲା ଏତେ ଯେତେ ବୋଲି ତତ୍କ୍ଷଣେ ଛାଡିଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କଦଳୀ ପତ୍ର ପ୍ରାୟ କମ୍ପଇ ମହାତମୀ। ହେଲା ଏତେ ବୋଲି ତତ୍କ୍ଷଣେ ଛାଡିଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏହା କହି ସେ ଜାଗା ତୁରନ୍ତ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡି ପଳେଇଲେ। ଯେମିତି ଯେମିତି ପବନରେ ପବନ ହେଲେ କଦଳୀ ପତ୍ରଟା ଫାଟି ଯାଉଛି ନା ନାଇଁ ଫାଟିଲା ସେ କଦଳୀ ପତ୍ର ସାଉଣ୍ଡ ଟା କିନ୍ତୁ ଫଟ 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 ହଉଛି ନା ନାଇଁ ସେମିତି ମହାତମୀ ପୁରା ବୀର ହେଲା ପରି ମହାତମୀ ପୁରା ଚଞ୍ଚଳ ହେଲା ପରି ସେ ପୁରା କଣ ସ୍ପିଡ ରେ ପଳେଇଆଲା। କିଏ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ହେଲା ହେଲା ମହାକ୍ରୋଧୀ ମହାତମୀ କଣ ହେଲେ ମହାକ୍ରୋଧୀ କଦଳୀ ପତ୍ର ଜିନ ପୁରା ଫଟ 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 ହଉନି କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମନ ମହାକ୍ରୋଧୀ ହେଇକି ପୁରା ଯେତେବେଳେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗଲେ ସେ ସେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ସତେ ମାରିଦେଲା ପରି ବାହା ପିଆ ପରି କଣ ପୁରା ନିଜେ ସତେ ଲଢେଇ କଲା ପରି ଯୁଦ୍ଧ କରକୁ ମତେ ଡାକୁଛି ପୁରା ଭୀମ କହିକି ପୁରା ଛାତିକୁ ବାଡେଇ ପୁରା ବାହାରି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ହେଲା ଦେଖ ତାପରେ କଣ ହେଲା। ହେଲା ସତୁରୀ ସତୁରୀ ଭାର ଗଦା ଘେନି କରସ୍ଥଳେ ଛେପଇ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଯେ ଚିତ୍ତ ଅନ୍ତରାଳେ। ହେଲା ଚିତ୍ତ ଅନ୍ତରାଳେ। ହେଲା ଦେଖ ସତୁରୀ ସତୁରୀ ଭାର ଗଦା ସେ ଯୋଉ ଗଦା ଧରିଥିଲେ। ଏଠି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି ପିଲାମାନେ ନା ଭୀମଙ୍କର କଣ ନା ଭୀମଙ୍କର ଗଦାର ଭାର ହଉଛି 52
କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଗଦାର ଭାର ହଉଛି 70 ହେଲା। 70 ଭାର ଗଦା ଘେନି ଦିଟା କରସ୍ଥଳେ ହଉଛି ନିଜ ହାତରେ ଦିଟା ଗଦା ଧରିଲି 70 ଭାର ଘେନି ପୁରା ସତ୍ୟ ବୀର ପରି କଣ ନା ଭୀମଙ୍କ ସହିତ ଲଢେଇ କରିବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। କିଏ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। କଣ ପାଇଁ? ସେ ଥିଲେ କ୍ଷଣ କପି, ସର୍ଟ ଟେମ୍ପର, ସର୍ଟ ମାଇଣ୍ଡେଡ, ଟିକିଏ କଥାରେ ଯେ ରାଗି ଯାଉଥିବା ଲୋକ। ସେ କଣ କଲେ? ସତ୍ୟ ମାଡ ଲାଗିଲା ପରି ଯୁଦ୍ଧ କଲା ପରି। ଯଦି ବୀର ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥାନ୍ତ ତମେ ତ ସେଠି ହିଁ ଲାଗିଥାନ୍ତ, ମହାଭାରତ ସରିଯାଇଥାନ୍ତା। କାହିଁକି ତମେ ବୀର ବ୍ୟାସ ସରୋବର ଭିତରେ ଲୁଚାୟନ ହେଇ ରହିଥିଲ? ଯଦି ଲାଗିବାର ଥିଲା ତ ଆଗରୁ ଲାଗିଥାନ୍ତ। ସତ ନା ମିଛ ପିଲା? କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଏବେ ଲାଗିଲା ପରି ସେ କଣ ବୀର ହେଲା ପରି ଆସି ଭୀମଙ୍କ ସହିତ ଲଢେଇ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟାସ ସରୋବର ଭିତରୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ହେଲା। ଏଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠି କଣ କରୁଛି ନା ଚିତ୍ତ ଅନ୍ତରାଳେ, ଚିତ୍ତ ବୋଲେ କଣ ଯେ ନିଜର ଜୀବନ, ଅନ୍ତରାଳେ ଆତ୍ମଗୋପନ ହେଲା। ମାନଗୋବିନ୍ଦ ଯୋଉଠି ନିଜକୁ ଆତ୍ମଗୋପନ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲୁଚେଇ ରଖିଥିଲେ ସେଇଠୁ ସେ ବାହାରି ଆସିଲେ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ, ଏତେ ପାଠ ସରିଲା, ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ତମକୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଦଉଛି ଦେଖ, ବା କିଛି ଜଣେଇ ଦଉଛି ଯେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ 17 ଦିନ ପୁରା ସରିଯାଇଥିଲା। ଏଇଟା ହଉଛି 18 ଦିନର ଲେଖା। 18 ଦିନରେ ଆମର ଓଡିଶାର ଯାଜପୁର ଠାରେ ମହାଭାରତର ଶେଷ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ଯୋଉଠିକି ବ୍ୟାସ ସରୋବର ଥିଲା ହେଲା। ସେ ବ୍ୟାସ ସରୋବର ଭିତରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଲୁଚିକି ଥିଲେ ହେଲା। 17 ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ପରେ 18 ଦିନ ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାସ ସରୋବର ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ, ସେ ଭୀମ କଣ ଓ ତାର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଲଢେଇ ହେଲା। ସେ ଲଢେଇରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ। କାରଣ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏପରି ଏକ ଲୋକ, ତାକୁ ମାରିବା ଟିକେ ମହା କଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ କଣ ହେଇଛି? ଛଳନା ରୂପରେ ହିଁ ମାରା ଯାଇଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ହେଲା। କିପରି ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଣ କହିଲେ ନା ଭୀମ କେତେ ପ୍ରହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠି କଣ ମହାମାନି, ମହାକ୍ଷଣ କପି, ମହାକ୍ରୋଧୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର କଣ ହଉନି? ମୃତ୍ୟୁ ହଉନି। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜ ଆଖିରେ ଇଶାରା କରିଥିଲେ କାହାକୁ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥାଟେ ମୁଁ ତମକୁ କହିକି, ନିଜ ଆଖିରେ ଇଶାରା କରିଥିଲେ ଭୀମଙ୍କୁ ଯେ ଭୀମ ତୁମେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଜଙ୍ଘ, ଜାନୁର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଜଙ୍ଘ, ତମେ ସେ ଜଙ୍ଘକୁ ପ୍ରହାର କର ଯାହା ଭିତରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଲୁଚିକି ରହିଛି। ଜାନୁ ଯେବେ ଭଙ୍ଗ ହବ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମରିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତୁମେ ସେ ଜାନୁକୁ ହିଁ ଭଙ୍ଗ କଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହବ। ଏଇ କଥା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜର ଆଖିରେ ଭୀମଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସରକ୍ଷେପ ହେଇଥିଲା ଆଖିକୁ। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ? କିନ୍ତୁ ଏଠି ଭଗବାନ ଶିବ ଆମକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯେ ଯେମିତି କରିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ରଖାଯାଇଛି। ଏଠି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଭଗବାନ ନିରାକାର ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯେମିତି କରିବ ତାକୁ ସେମିତି ହିଁ ମିଳିବ। ଏଠି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭଗବାନ କଣ ମଣିଷ ରୂପରେ ଭଗବାନ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି। ମଣିଷ ରୂପ ଧରି ହେଲା, ମାନବ ରୂପ ଧରି ସେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଯେ ତମେ ଯଦି କୂଟ କଳ୍ପନା କରିବ, ତମେ ଯାହାକୁ ଯେମିତି କରିବ ତାହା ହିଁ ତମକୁ ମିଳିବ। ଏଠୁ ଆମେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ମିଳିବାକୁ ପାଇଛି ପିଲାମାନେ ହେଲା। ଯେହେତୁ ସେ ଆଖିରେ ଭୀମଙ୍କ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଜାନୁକୁ ଭାଙ୍ଗିବ, ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଶର ଆଘାତ ହେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଆଖିକୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଖିକୁ ମଧ୍ୟ ଶରାଘାତ କରାଯାଇଥିଲା ହେଲା। ଶରାଘାତ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ହେଲା। ତ ଏଇପରି ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଘଟିଲା, ଆମର ମହାଭାରତ ଦିନ 18 ଦିନର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଲା ହେଲା। ତ ଭିଡିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ମାନେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶେଇବେ ହେଲା। ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ଭିଡିଓଟିକୁ ଦେଖିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଓ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁ ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସେଣ୍ଟର। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସେଣ୍ଟର ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟିଦେବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।